Good morning students. இன்னைக்கு நம்ம electrical circuit theory subjectல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்த measurement of three phase power பார்த்தோம்லப்பா. அந்த 1 watt meter method 2 watt meter method பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ அது ரிலேட்டடான சில ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? சோ இத தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஒரு நிமிஷம் students. Okay va. So first problem என்னப்பா, the power input to a 400 volt 50 hertz three phase motor is measured by 2 watt meters which indicates and 2000 and 500 and watts and then 500 and watts respectively. So ரெண்டு watt meter வழியா வந்து என்ன பண்றோம், flow ஆகக்கூடிய பவரை வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன், மெஷர் பண்ண போறேன். சோ ரெண்டு வாட் மீட்டர் ரீடிங்ஸ் ஆர் வந்து given எவ்வளவுப்பா 2500 watts and 500 watts வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, வேற என்னென்ன டேட்டாஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க, லைன் வோல்டேஜஸ் ஆல்சோ வந்து given எவ்வளவுப்பா VL is equal to 400 volt and frequency F is equal to 50 hertz and three phase motor கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா? சோ இப்போ நம்ம என்னென்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும் அப்படினா டோட்டல் பவர் and பவர் ஃபேக்டர் ரெண்டும் நம்ம என்ன பண்ணனும், கால்குலேட் பண்ணனும். ஓகேவா? சோ வாட் இஸ் தி ஃபார்முலா யூஸ், என்னென்ன ஃபார்முலாலாம் இங்க யூஸ் பண்ணாங்க, power के ना formula W1 plus W2. Next pi is equal to tan inverse of root 3 into W2 minus W1 divided by W1 plus W2. Last class लम्मा बातों लिया 1 watt meter में 2 watt meter संगे रेंडु watt meter में तो ना last final expression ना पा pi is equal to tan inverse of root 3 into W2 minus W1 divided by W1 plus another W2. Okay va. So solutions total power के ना formula P is equal to W1 plus another W2. So P is equal to 500 plus 2000 and 500. So what is the final answer for P equal to 3000 and watts. ஏன்னா நமக்கு total power கேட்டிருக்காங்க. total power கேட்டா ரெண்டு வாட் மீட்டர் வழியா flow ஆகக்கூடிய ரீடிங்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படினா finally we can get the answer for the total power. So total power is equal to W1 plus and W2. So W1 readings are another 500 plus W2 readings is another 2500. This is given data. So given data வந்து equations நம்ம substitute பண்ணோம் அப்படினா total power நமக்கு கிடைச்சிரும். இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், power factor. Power factor னா என்னது, cos pi. So pi க்கு நமக்கு expression தெரியும். What is the formula for pi? Pi is equal to tan inverse of root 3 into W2 minus W1 divided by W1 plus W2. Okay va. So tan inverse of root 3 into W2 ஓட values எவ்வளவுப்பா 2500. W1 ஓட values 500. So இந்த equationsல நீங்க substitute பண்ணுங்க. So 2500 minus 500 divided by 2500 plus 500. So நீங்க இத calculateல substitute பண்ணா 2000 divided by 3000. So root 3 into this something answer. அதோட வேல்யூவோட tan inverse எடுத்தீங்க அப்படினா pi வேல்யூ கிடைச்சிரும். இங்க what's the pi value for 49.10 னது டிகிரி. So இத வந்து என்னது cos pi. வெறும் pi ஓட வேல்யூ cos pi value calculate பண்ணா cos of and 49.10 degree. So cos pi is equal to 0.65. So the answer. Okay va. So total power P is equal to 3000 watts and power factor cos pi is equal to 0.65. So நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது என்னென்ன டேட்டாஸ்லாம் கொடுத்தாங்க, ரெண்டு வாட் மீட்டர் ரீடிங், லைன் வோல்டேஜ், frequency கொடுத்துட்டாங்க. So total power and power factor values வந்து calculate பண்ண சொல்லிருந்தாங்க. So total power நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு, calculate பண்ணியாச்சு. So W1 plus W2 கொடுத்தீங்க அப்படினா பவர் வேல்யூ கிடைச்சிரும். அதே மாதிரி நமக்கு பவர் ஃபேக்டர் தேவை அப்படினா cos pi. So pi is equal to tan inverse of root 3 into W2 minus W1 divided by W1 plus இந்த W2 கொடுத்தோம்னா என்ன இருக்கும், total power இந்த cos pi வேல்யூ கிடைச்சிரும். ஓகேவா? So next one form 2 watt meters connected to a 3-phase 400 volt and connected balanced load gives a readings W1 is equal to 2500 watts and W2 is equal to 1000 watts. Find the total power, power factor and load current. Okay வா, மூணு இது கேட்டிருக்காங்க. என்னென்ன கேட்டிருக்காங்கப்பா, total power கேட்டிருக்காங்க, power factor cos pi என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க and load current என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ என்னென்ன டேட்டாஸ்லாம் given பா, line voltage is also given. line voltage value எவ்வளோ பார்த்துக்கோங்க 400 volt and W1 value is equal to 2500 watts and W2 is equal to 1000 watts. ஸோ ரெண்டு வேல்யூஸுமே கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, ஸோ என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம், இப்போ P is equal to W1 plus W2. So pi is equal to tan inverse of root 3 into W2 minus W1 divided by W1
W2 plus and the W1. Okay, next I suffix L என்னப்பா formula P divided by root 3 times of IL into cos pi. Okay வா. So இப்போ நம்ம solutions find out பண்ண போறோம். Solutions என்ன பார்க்க போறோம்? Total power P equal to W1 plus W2. So total power calculate பண்ணா ரெண்டு W1 plus W2 ஓட values நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படினா கொடுத்திருக்க டேட்டாஸ் ஆட் பண்ணிட்டு நமக்கு total power கிடைச்சிரும். Cos pi கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு தெரியும் formula என்னப்பா pi is equal to tan inverse of root 3 into W2 minus W1 by W1 plus W2. So last sumல நமக்கு இதுதான் கேட்டிருந்தாங்க. So நமக்கு W1 W2 values எல்லாம் தெரியும். So இந்த equationsல நம்ம substitute பண்ண போறோம். So tan inverse of root 3 into 1000 minus 2500 divided by 2500 plus 1000. So இந்த 1000 ல இருந்து 2500 subtract பண்ணா minus 1500 divided by 2500 plus another 1000. So substitute பண்ணா என்னப்பா 3500. So இத நீங்க simplify பண்ணீங்க அப்படினா லாஸ்ட் என்ன கிடைக்கும் pi ஓட values equal to minus 36.58 another degree. ஓகேவா. So cos pi value கண்டுபிடிக்கணும்னா cos of another minus 36.58. So cos pi is equal to எவ்வளவு கிடைக்கும் உங்களுக்கு 0.8. ஓகேவா. So load current இப்போ நம்ம calculate பண்ண போறோம். So load current calculate பண்றதுக்கு என்னப்பா formula I suffix L is equal to P divided by root 3 into IL into cos pi. So உங்களுக்கு P தெரியும் எவ்வளவு 3500 divided by root 3 times of the IL எவ்வளவுப்பா 400 into cos pi. Cos pi values எவ்வளவுப்பா 0.8. ஓகேவா நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். So இந்த valuesல நீங்க substitute பண்ண போறீங்க. So load current என்ன formula P divided by root 3 into IL into cos pi. ஓகேவா. So P ஓட values எவ்வளவுப்பா 3500 divided by root 3 into 400 into 0.8. So substitute பண்ண என்ன பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் 6.31 ampere. So that is another load current value. இப்போ ரிசல்ட் என்ன பண்ண 1 by 1 எடுத்து எழுதணும். Total power P is equal to 3500 watts and power factor cos pi is equal to 0.8 and load current IL is equal to 6.31 ampere. ஓகேவா. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா a 3-phase 440 volt motor operated with a power factor of 0.4. ஓகேவா. ஸோ 3-phase 440 volts 3-phase வந்து என்ன பண்ணாங்க with a power factor 0.4ன்ற power factorல ஆப்ரேட் ஆகுது. ஸோ 2 parameters are connected to measure the input powers and the total power taken from the main is 30 kilowatts. ஓகே மெயின்லேருந்து எவ்வளோ பவர் நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா 30 kilowatt power எடுக்கிறேன். ஆனால் எனக்கு முதல்ல கொடுத்த சம்லாம் இண்டிவிஜுவல் வாட் மீட்டர் ரீடிங்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. பட் இங்கே இண்டிவிஜுவல் வாட் மீட்டர்ஸ் ரீடிங் கொடுக்காம டோட்டலாக நான் எவ்வளோ அந்த சர்க்கியூட் அந்த அதுலேருந்து நான் இப்போ எடுக்கிறேன் அப்படின்றது மட்டும் மெயின்லேருந்து நான் 30 கிலோவாட் பவர்ஸ் மட்டும் எடுக்கிறேன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஃபைண்ட் ஈச் வாட் மீட்டர் ரீடிங்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா. ஸோ என்னென்ன டேட்டாஸ்லாம் இப்போ கிவன் கொடுத்துருக்காங்க. லைன் வோல்டேஜ் வில் பி ஈக்குவல் டு 440 volts. காஸ் பை வேல்யூஸ் ஆல்சோ கிவன். பவர் ஃபேக்டர் எவ்வளோப்பா 0.4 அண்ட் அந்த பவர் டேக்கன் ஃப்ரம் த மெயின் இஸ் கிவன் எவ்வளோப்பா P is equal to 30 kilowatts. Okay, so 30 kilo means 30 into 10 to the power 3 watts. Okay, so என்ன values find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. readings of each watt meters W1 and W2 ஓட readings வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா. ஸோ என்ன ஃபார்முலாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். what is the formula for W1? W1 is equal to VL IL into cos of 30 degree plus pi. ஓகேவா. ஸோ எஃபிஷியன்சி கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா ஈட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ எஃபிஷியன்சிக்கு வந்து என்ன பண்ணுது ஈட்டா. ஸோ ஈட்டா ஈக்குவல் டு 85% ஈக்குவல் டு 0.85. ஓகேவா. ஸோ என்னென்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ரீடிங்ஸ் ஆஃப் ஈச் 2 வாட் மீட்டர் ரீடிங்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ காஸ் பையோட வேல்யூஸ் எவ்வளோப்பா 0.8. திஸ் இஸ் ஆல்சோ கிவன். ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் த வேல்யூஸ் வந்து என்னது ரீச் ரீடிங்ஸ் ஆஃப் வாட் மீட்டர் ரீடிங்ஸ் தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா W1க்கு என்னப்பா ஃபார்முலா VL IL இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் 30 டிகிரி என்னது ப்ளஸ் பை. ஸோ ஐஎலுக்கு என்ன ஃபார்முலா இன்புட் பவர் டிவைடட் பை ரூட் 3 டைம்ஸ் ஆஃப் IL இன்ட்டு காஸ் பை. ஸோ இன்புட் பவருக்கும் output power and efficiency. What is the relationship? Efficiency is equal to output power divided by input power. So input power is equal to output power divided by efficiency. Okay va. So உங்களுக்கு W1 ஓட expression தெரியும் எவ்வளவுப்பா VL IL into cos of 30 degree plus pi. W2 expression is எவ்வளவுப்பா VL IL cos of 30 degree minus pi. So each readings of each wattmeter readings அப்படினா W1 is equal to VL IL cos of 30 degree plus pi. So IL value கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா என்ன பண்ணிக்கணும். So input power divided by root 3 times of V and the IL into cos pi. Okay, so input power is equal to output power divided by efficiency. உங்களுக்கு output power எவ்வளவுன்னு தெரியும். எவ்வளவு நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க 14.92 into 10 to the power வந்து 3. so இந்த values வந்து நீங்க முன்னாடி வந்து கண்டுபிடிச்ச values. ஓகேவா. இந்த இருக்குலப்பா
இந்த இதை நம்ம விட்டுட்டோம். ஓகே, கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க. ஏன்னா அந்த காஸ் பை என்ன எக்ஸ்பிரஷன்னா ஆர் ஃபேஸ் டிவைட் பை வந்து இசட் ஃபேஸ். ஆர் ஃபேஸ் so இந்த 14.92 into 10 to the power 3 divided by this is output power divided by efficiency is also given எவ்வளோப்பா 0.85. okay, so input power calculate பண்ண என்ன formula 14.92 into the power 3 divided by 0.85 வந்து நீங்கள் calculatorல substitute பண்ணீங்க அப்படின்னா 17,552.94 watts or இந்த 17.55 வந்து kilowatts கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேவாப்பா, so I suffix L is equal to 17,552.94 divided by √3 into and VL oda value is 440 volt into cos pi oda value is 0.8. so what's the answer? IL equal to 28.79 ampere. so cos pi value is equal to 0.8. so pi is equal to cos inverse of and the 0.8. so pi is equal to 36.86 and the degree. okay papa, so W1 oda expression appa, what's the expression for W1? W1 is equal to VL IL into cos of 30 degree plus pi. so VL oda value is 440 and IL oda value is 28.79 into cos of 30 degree plus 36.86. so W1 is equal to 4978.10 and the watts. so இந்த கொடுத்திருக்க values எல்லாமே நீங்க calculatorல substitute பண்ணீங்க அப்படினா W1 oda values தெரியும். அப்ப W2 oda values தெரியணும் அப்படினா what is the formula for W2? V2 VL IL into cos of 30 degree minus pi. so 440 into 28.79 into cos of 30 minus 36.86. so W2 is equal to 12,576.91 watts. okay வா, so நல்லா திரும்ப ஒரு தடவை go through பண்ணுங்க. நம்மளுக்கு VL and cos pi oda values and power values also given. okay வா, so reading of each wattmeter readings மட்டும் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க. so W1 க்கு என்னப்பா formula? VL IL cos of 30 degree plus pi. next one, efficiency eta is equal to 85% and cos pi values also என்னது 0.8 நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. so each wattmeter reading calculate பண்ணதுக்கு first W1 இந்த formula என்னென்ன formula யூஸ் பண்ணோம்? W1 W2 formula யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. W1 is equal to VL IL into cos of 30 degree plus pi and W2 is equal to VL IL cos of 30 degree minus pi. and what is the expression for efficiency? efficiency is equal to output power divided by input power. இப்போ input power வேணும் அப்படின்னா output power divided by efficiency அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். ஓகேவா, so reading of each wattmeter னா W1 W2 எழுதியாச்சு. so IL தேவை அப்படின்னா input power divided by √3 times of IL into cos pi. so input power தேவை அப்படின்னா என்ன பண்ண output power divided by efficiency. so output power எவ்வளவுப்பா நம்மளுக்கு 14.92 into 10 to the power 3 அதான் வந்து first answer divided by efficiency எவ்வளவு 85% கொடுத்திருந்தாங்க. so என்னது 0.85. ஓகேவா, 30 kilowatts வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மெயின்லேருந்து நம்மளுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகேவா, ஸோ அப்போ வெளியில் வர அவுட்புட் பவரை நம்ம இதுலேருந்து எழுதுகிறோம். 14.92 divided by 0.85. so input power க்கு என்னப்பா answer 17,552.94 watts. so R and 17.55 வந்து kilowatts எழுதிக்கலாம். so IL calculate பண்ணோம் அப்படின்னா what's the formula for IL? IL is equal to 17,552.94 divided by √3 into 440 into 0.8. so value substitute பண்ணோம்னா அப்படின்னா என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? 28.79 ampere. so cos pi is equal to 0.8. அப்போ pi is equal to cos inverse of வந்து 0.8. ஓகேவா, so pi is equal to 36.86 வந்து degree. ஓகேவா, so W1 value சொல்லப்பா VL IL cos of 30 degree plus pi. so கொடுத்துருக்க given expressionsல நம்ம எல்லா valuesம் substitute பண்ணோம் அப்படின்னா W1 ஓட வேல்யூ எவ்வளோ கிடைக்குது? 4978.10 watts. ஓகேவா, W2 ஓட வேல்யூஸ் என்னப்பா? VL IL கண்ட cos of 30 degree minus pi. so 440 into 28.79 into cos of 30 degree minus 36.86 is equal to 12,576.91 வந்து watts. okay, so next நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா readings of each wattmeter reading தனித்தனியாக எடுத்து எழுதிடுறாங்க. okay, next sum வந்து in a 3-phase circuits
2 wattmeters used to measure the power indicate the 1200 watts and 600 watts. So 2 wattmeter மூலமா நான் என்ன பண்றேன் power measure பண்றேன். So the values are in the each wattmeter readings is W1 is equal to 600 watt, W2 is equal to 1200 watts னு கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா find the power factor of the circuits first subdivision. Second ones when both wattmeter readings are positive இருந்தா எப்படி இருக்கும். Next one வந்து when later is obtained by reversing the current coil and the connections. Okay va, rendu wattmeter readings positive and எப்படி இருக்கும். next வந்து ரெண்டு wattmeter உள்ள current coil ஓட position polarity நான் என்ன பண்றேன் change பண்ணிட்டேன் அப்படினா அப்ப எனக்கு என்ன மாதிரியான பவர் வந்து ரிசீவ் ஆகுதுன்றதை நம்ம கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிவன் டேட்டாஸ் என்னென்ன டேட்டாஸ் பார்த்துருக்காங்க. ரீடிங் ஆஃப் வாட் மீட்டர் W2 is equal to 1200 watt is given and reading of watt meter W1 is equal to 600 watt is also வந்து given. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, என்ன டேட்டா ஃபைண்ட் அவுட் பவர் ஃபேக்டர் காஸ் பை வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ வாட்ஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் காஸ் பை is equal to tan inverse of √3 into W2 minus W1 divided by W1 plus and W2. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சொல்யூஷன்ஸ் இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து சப்டிவிஷன்ஸ் என்ன, when the 2 wattmeter readings are வந்து பாசிட்டிவ். ஓகே, on both wattmeters அப்போ W2 is equal to 1200 watts, W1 is equal to 600 watt நான் எடுத்துக்கிறேன். ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன்ஸில் நான் என்ன பண்ணுறேன், ரெண்டோட வேல்யூஸையும் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸை நான் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறேன். ஸோ is equal to tan inverse of √3 into W2 minus W1 divided by W1 plus வந்து W2. ஸோ சப்ஸ்டிட் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும், பையோட வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டு 30 டிகிரி கிடைக்குது. ஸோ பை தான் 30 டிகிரி. அப்புறம் நம்மளுக்கு பவர் ஃபேக்டர்னா காஸ் பை. ஸோ காஸ் ஆஃப் 30 டிகிரியோட வேல்யூஸாக நீங்கள் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். ஓகேவா, ஸோ காஸ் 30 டிகிரியோட வேல்யூஸ் எவ்வளோப்பா, 0.86. ஓகேவா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் இஸ் ஓவர். செகண்ட் சப்டிவிஷன்ஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்க உனக்கு, when later is obtained by reversing the current coil connections. அப்போ கிடைச்ச ஆன்சர் இருக்குல்லப்பா, W1ல ஏதாவது ஒன்று பாசிட்டிவாகவும் ஏதோ ஒரு ரீடிங்ஸ் வந்து மைனஸாகவும் வச்சுக்கிறீங்க. ஓகேவா, ஸோ கரண்ட் காயிலோட டைரக்ஷன் ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற பவரோட வேல்யூஸும் நெகட்டிவ்ல கிடைக்கும், ரிவர்ஸ் மாதிரி கிடைக்கும். ஓகேவா, ஸோ ஒன்று பாசிட்டிவ், இன்னொன்று வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், நெகட்டிவ்ல வச்சுக்கிறேன். ஓகேவா, ஸோ அப்போ வாட் இஸ் அ ஃபார்முலா ஃபார் காஸ் பை is equal to R phase divided by Z phase. What is the formula for cos pi என்னப்பா, R phase divided by Z phase. So W1, what is the expression for W1? W1 is equal to VL IL cos of 30 degree and plus pi. So W2 is equal to VL IL into cos of 30 degree and minus pi. இப்போ நம்ம solutions find out பண்ண போறோம். So total power consumed by the coil is எவ்வளவுப்பா, P is equal to √3 VL IL and cos pi. So IL is equal to P √3 into I phase. That is a formula. ஓகேவா, IL equal to எவ்வளோப்பா, √3 into I phase. ஸோ I phase equal to V phase divided by Z phase. உனக்கு V phase தெரியும், 400 volts கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ R phase and XL ஓட values also given. ஸோ இது வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. Z phase ஓட வேல்யூ என்னப்பா கிடைக்கும், square root of R phase the whole square plus XL the whole square. ஸோ R phase values எவ்வளோப்பா given கொடுத்துருக்காங்க, 10. ஸோ 10 the whole square plus XL ஓட values also given எவ்வளோப்பா, 17.32 the whole square. So Z phase ஓட values எவ்வளோப்பாங்குது, 20 ohm. ஓகேவா, இப்போ நம்ம I phase calculate பண்ண போகிறோம். ஸோ I phase calculate பண்ண what's the formula, I phase equal to V phase divided by Z phase. So V phase நம்மளுக்கு தெரிய இருக்குனே எவ்வளோப்பா, 400 divided by Z phase values also given எவ்வளவு, 20. So ரெண்டும் get cancel ஆயிடுச்சு அப்படின்னா what's the final answer, 20 ampere. So that is the answer for அந்த I phase. ஓகேவா, இப்போ I phase தெரியும், அப்போ IL வேல்யூ calculate பண்ணிடலாம்ல. ஏன்னா what's the relationship for I phase and IL? IL is equal to √3 times of வந்து I phase. ஸோ நம்ம I phase calculate, Z phaseலேருந்து I phase வேல்யூ calculate பண்ணியாச்சு. ஸோ அப்போ IL வேல்யூ calculate பண்ணால் √3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும். ஓகேவா, ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பு நல்லா கவனிச்சு இது பண்ணுங்க. ஓகேவா, ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப், ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன்னா போதும். ஓகே, ஸோ IL is equal to √3 times of and I phase. So √3 times of and 20. So IL is equal to 34.64 and ampere. Okay வாப்பா, இப்போ நம்ம cos pi values find out பண்ண போறோம். So cos pi க்கு என்னப்பா formula, R phase divided by Z phase. So R phase நம்மளுக்கு தெரியும், Z phase நம்மளுக்கு தெரியும். R phase எவ்வளோப்பா, 10. Z phase value எவ்வளோப்பா, 20. So R phase value divided by Z phase value substitute பண்ணிங்க அப்படின்னா what's the answer, 0.5. So that is the answer for and cos pi. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா total power value calculate. நம்மளுக்கு VL தெரியும், IL தெரியும். IL க்கு √3 into I phase calculate பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு IL value தெரியணும். So நம்ம என்ன பண்ணணும்,
ஐஎல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இசட் ஃபேஸ் வேல்யூ தெரியணும் ஓகேவா. ஸோ ஏன்னா அதுக்கு தான் ரிலேஷன்ஷிப் நமக்கு தெரியும். ஸோ ஐ ஃபேஸ் வேல்யூ தெரிஞ்சால் தான் நம்ம ஐஎல் போட முடியும். ஸோ ஐ ஃபேஸ் வேல்யூ தெரியணும் அப்படின்னா இசட் ஃபேஸ் தெரியணும். ஸோ இசட் ஃபேஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஃபேஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ்எல் த ஹோல் ஸ்கொயர். ரெண்டு வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு கிவன். அதனால் இது ரெண்டு வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணி இசட் ஃபேஸ் கால்குலேட் பண்ணுறேன். இசட் ஃபேஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஐ ஃபேஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ ஐ ஃபேஸ்க்கு என்னது வி ஃபேஸ் டிவைட் பை இசட் ஃபேஸ். ஸோ ஃபேஸ் வோல்டேஜ் தெரியும் அண்ட் அந்த இசட் ஃபேஸோட வேல்யூஸ் தெரியும். ஸோ ரெண்டையும் நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா என்ன ஆன்சர் கிடைக்குங்க 20 ஆம்பியர். ஸோ ஐ ஃபேஸ் ஈக்குவல் டு 20 ஆம்பியர் அண்ட் ஐஎல் is equal to what is the formula for IL? IL is equal to root 3 times of and the I phase. So root 3 into 20 is equal to 34.64 ampere. So cos pi value formula R phase divided by Z phase. So 10 divided by 20 is equal to 0.5. So cos pi is equal to 0.5. So what is the formula for power? Power P is equal to root 3 VL IL and the cos pi. So root 3 into 400 into 34.64 into 0.5. So நீங்கள் substitute பண்ணீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? Final answer for power value கிடைச்சிரும் எவ்வளோப்பா? 11,999.64 watts or kilowattsல எழுதலாம் அப்படின்னா 11.99 வந்து kilowatts. இப்போ நம்ம readings of 2 watt meter readings எழுதலாமா? W1 is equal to VL IL cos of 30 degree plus pi. So cos pi ஓட வேல்யூ எவ்வளோப்பா நம்மளுக்கு 0.5 நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன்லாம் பை வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணோம். ஸோ காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 0.5. ஸோ பை வேல்யூ 60 டிகிரி. ஸோ இந்த இடத்துல நான் 60 டிகிரி சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டேன்னா காஸ் ஆஃப் 30 ப்ளஸ் வந்து 60. காஸ் ஆஃப் 30 ப்ளஸ் 60 எவ்வளோப்பா வருங்க உனக்கு? cos 90. cos 90 ஓட வேல்யூ என்னப்பா? 0. ஸோ 0வால் எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் உனக்கு என்னது 0 தான் கிடைக்கும். ஸோ W1 is equal to VL IL into cos of வந்து 30 டிகிரி என்னது ப்ளஸ் பை and என்னது W2 is equal to VL IL into cos of 30 degree minus pi. ஸோ இந்த இடத்துல பைக்கு பாலாம் என்னது 60 டிகிரி சப்னா cos of 30 minus 60 is equal to cos of minus 30 கிடைக்கும். ஸோ cos of minus theta is equal to cos theta தான். ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா cos of வந்து 30 degree தான். ஸோ cos 30 degree value into 34.64 into 400. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா finally we can get the answer for W2. So W2 is equal to 11,999.64 and watts. அடுத்து நீங்கள் kilowatts எழுதுனா 11.99 kilowatts கூட எழுதிக்கலாம் ஓகேவா. ஸோ நம்ம ரிசல்ட் எடுத்து எழுதணும். ஸோ டோட்டல் பவர் கன்சியூம்டு பை த சர்க்யூட் இஸ் எவ்வளோப்பா? 11.99 kilowatts and two watt meter readings எவ்வளோப்பா? W1 வந்து 0 watts, W2 வந்து 11.99 வந்து kilowatts அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எழுதணும் ஓகேவா. இப்போ W1 0 வந்துச்சுன்னா W2 அப்போ டோட்டல் பவர் ரெண்டோட வேல்யூஸும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதான் உங்களுக்கு டோட்டல் பவர் கிடைக்கணும். ஸோ இப்படி கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்? கிராஸ் செக் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா. ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் 3 phase அந்த பவர் ரிலேட்டடான வந்து 2 watt meter மெத்தட் அண்ட் இந்த சிங்கிள் வாட் மீட்டர் மெத்தட் சொல்லிய ப்ராப்ளம். ஸோ 2 watt meter மெத்தட்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நம்ம இங்கே பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா. உனக்கு வந்து VL ஃப்ரீக்வன்சி W1 W2 கொடுத்து டோட்டல் பவர் அண்ட் பவர் ஃபேக்டர் கால்குலேட் பண்ண சொன்னால் எப்படின்னு தெரியணும். இல்லை அப்படின்னா VL cos pi பவர் கொடுத்துட்டு ஈச் வாட் மீட்டர் ரீடிங்ஸ் கேல்குலேட் பண்ண சொன்னால் எப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியணும் ஓகேவா. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ஈச் வாட் மீட்டர் ரீடிங்ஸ் கொடுத்துட்டு பவர் ஃபேக்டர் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா வாட்ஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் பவர் ஃபேக்டர்? pi is equal to tan inverse of root 3 into W2 minus W1 divided by W1 plus வந்து W2 ஓகேவா. ஸோ when both watt meter readings are பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா W1 and W2 ரெண்டோட ரீடிங்ஸுமே பாசிட்டிவ்ல எடுத்துக்கணும். இப்போ ரெண்டு ரீடிங்ஸுமே நம்ம வந்து எல்லாம் ரிவர்ஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. ரிவர்ஸ் கரண்ட் காயிலோட கனெக்ஷன்ஸ் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது ஒரோட ரீடிங் பாசிட்டிவ் இன்னொரோட ரீடிங் வந்து என்ன வருதுன்னா நெகட்டிவ்ல எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ எடுத்துக்கும் போது அப்படியே நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறீங்க. சால்வ் பண்ணும்போது லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா W1 வேல்யூ W2 வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ண சொன்னதுனால W1க்கு என்ன எக்ஸ்பிரஷன்? VL IL into cos of 30 degree plus pi and W2க்கு என்ன எக்ஸ்பிரஷன் பா? VL IL into cos of 30 degree minus pi. ஸோ இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க? உள்ளே சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உள்ள என்ன கிடைக்கும்? உங்களுக்கு W1ஓட வேல்யூ 0 வாட்ஸ் கிடைக்குது, W2ஓட வேல்யூஸ் 11.99 kilowatts கிடைக்குது. ஏற்கனவே நம்ம டோட்டல் பவர் கன்சியூம்டு பை த சர்க்யூட்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுங்க எவ்வளோப்பா? 11.99 kilowatt. ஸோ நீங்கள் ரெண்டு வாட் மீட்டர் ரீடிங்ஸையும் நீங்கள் ஃபைனலாக கூட்டினீங்க அப்படின்னா அது டோட்டல் பவர் கன்சியூம்டுக்கு வந்துருச்சுன்னா இங்கே உங்கள் ஆன்சர் வெரிஃபை ஆகிடும். ஸோ இங்கே 11.99 kilowatts கிடைக்கும் நம்ம டோட்டல் பவர். அப்போ இங்கே W2 and W2ஓட ரெண்டோட வேல்யூஸும் கூட்டினா இந்த வேல்யூஸ் கிடைக்கணும். கூட்டினா கிடைக்குமா? ஏன்னா W1ஓட வேல்யூ 0 தான். ஸோ W2ஓட வேல்யூ என்னதோ அதே தான் டோட்டல் பவர் கிடைக்கும். ஸோ ரெண்டுமே என்னவாகுது? ஈக்குவலாக வருது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த ஆன்சர்ஸை கிராஸ் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் வந்து அந்த 3 phase AC சர்க்யூட்ஸ் ரிலேட்டடான
எல்லா டாபிக்ஸுமே நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம். அது ரிலேட்டடான சில ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம என்னென்ன ப்ராப்ளம் என்னெல்லாம் பார்த்தோம்ப்பா இது வரைக்கும் நம்ம 3 phase AC சர்க்யூட்ஸ்னால் என்ன, அதில் என்னென்ன மாதிரியான இன்டர்கனெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் எப்படி வந்து 3 phase சிஸ்டம்ஸை எப்படி இன்டர்கனெக்ட் பண்ணலாம், ஸ்டாரில் எப்படி இன்டர்கனெக்ட் பண்ணலாம், டெல்டா கனெக்ஷன்ஸில் எப்படி பண்ணலாம், அதே மாதிரி கான்செப்ட் ஆஃப் பேலன்ஸ்ட் அண்ட் அன்பேலன்ஸ்டு லோட் ஃபார் ஸ்டார் அண்ட் டெல்டா கனெக்டட் இந்த சிஸ்டம்ஸில் எப்படி இருக்கும், அதே மாதிரி இந்த ஸ்டார் கனெக்ஷன் டெல்டா கனெக்ஷன் சிஸ்டமில் வாட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தி லைன் கரண்ட் அண்ட் ஃபேஸ் கரண்ட் அண்ட் லைன் வோல்டேஜ் அண்ட் ஃபேஸ் வோல்டேஜ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம். ரிலேட்டடான சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்த்துருந்தோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்னப்பா பார்த்தோம், அதில் என்ன சில பேசிக் இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபினேஷன்ஸ் பார்த்தோம். ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ்னா என்ன, லைன் வோல்டேஜ்னா என்ன, ஃபேஸ் வோல்டேஜ் என்ன, லைன் கரண்ட் ஃபேஸ் கரண்ட்னா என்ன அப்படின்ற டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்னா மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் 3 phase பவர்னா என்ன, அது எப்படிலாம் பவர் மெஷர் பண்ணலாம். 3 மெத்தட்ஸ் பார்த்தோம். 1 watt meter மெத்தட், 2 watt meters மெத்தட் அண்ட் 3 watt meters மெத்தட். அண்ட் 1 and 2 watt meters மெத்தட் தான் உனக்கு சிலபஸில் இருக்குது. ஸோ 1 watt meter மெத்தடுக்கு எப்படி நம்ம வந்து பவரை மெஷர் பண்ணுறோம், அதுக்கான லாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் டெரிவேஷன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஓகேவா, பவர் ஈக்குவல் டு 3VI and cos pi. லாஸ்ட் 2 watt meters மெத்தட் அப்படிங்கிட்டனா பவர் ஈக்குவல் டு √3 into VI வந்து cos pi நம்ம பார்த்தோம் இல்லப்பா. அண்ட் pi is equal to tan inverse of √3 into W2 minus W1 divided by W1 plus W2. That is a formula for the power factor pi அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம அதுக்கடுத்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் பவர் ஃபேக்டர் ஆன் என்னது வாட் மீட்டர் ரீடிங்ஸ் பார்த்தோம். ஓகேவா, 2 வாட் மீட்டர் ரீடிங்ஸில் பவர் ஃபேக்டரோட எஃபெக்ட் வந்து எப்படி இருக்குது, லேகிங்கில் இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும், லீடிங்கில் இருக்கும்போது எப்படி இருக்குது, அதில் வந்து நம்ம எஃபிஷியன்சி எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த 2 watt meters மெத்தட் ரிலேட்டடான சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஓகேவா, ஸோ இவ்வளோ தான் சாப்டர். ஸோ உங்களுக்கு 3rd unit வந்து ஓவர். ஸோ இது நல்லா கோத்ரூ பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோஸை. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.